త్రియేక దేవుని తిరుసభలో పూజ్య గురువుల సమక్షములో క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేకంగా క్రింది విన్నపాల కోసం మనము ప్రార్థన చేద్దాం. థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ and for the departed soul of Gada Innareddy and all other souls to rest in peace. Mass offered by Gada Lucy Rani and family members. For Almighty God's blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and virus, and for peace and harmony in the whole world, especially in Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For blessings upon G. Devaraju and G. Vijay Kumar as they celebrate their birthday and their family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karna Kumar, mass offered by Boga Arogyam and family. For the departed soul of Pamu Rajini Devi, mass offered by family members. For bright future of children, for financial blessings and for salvation offered by Yellappa Lakshmi and family. Thanksgiving Mass and for spiritual growth of the family and for all the special intentions of the family members offered to the Sacred Heart of Jesus by Thirumal Reddy, Shav Reddy and Anita family. For good health of the family and for good health, knowledge, wisdom to Rishnavi, Mass offered by family. Thanksgiving Mass for all the blessings received in 2023 and to bless us in this year with God's love, mass offered by family members. For the fulfillment of intentions of all Rosary team members and for good marriage proposals and job to Swapna, mass offered by family. For all the departed souls in the family and for all the people who died suddenly to rest in peace, mass offered by family. For new house in God's will and for blessings upon all religious people, mass offered by family members. For the salvation of P. Siva Apparao, mass offered by family. For God's blessings, protection, spiritual growth of family and for bright future of children and good health of family members, mass offered by Shanti Mary. For God's blessings, protection, spiritual growth of family and for bright future of children and good health of family members, mass offered by Bruna. For God's blessings, protection, spiritual growth of the family and for bright future of children and good health of the family members, mass offered by Lakshmi. For God's blessings, protection, spiritual growth of the family and for bright future of children and good health of the family, mass offered by Rani. For God's blessings, protection, spiritual growth of family and for bright future of children and good health of family members, mass offered by Bharati. For God's blessings, protection, spiritual growth of family and for bright future of children and good health of family members, mass offered by Jayamma. For God's blessings, protection, spiritual growth of family and for bright future of children, good health of family members, offered by Swarna. For the departed soul of Kagitala Bhaktinadam Ramesh to rest in peace, mass offered. And for orphan souls and souls died without confession, mass offered by family members. For God's help to Paul Daniel in US studies and to live in God's will, mass offered by family. Thanksgiving Mass for all the blessings, mass offered by Sacred Heart of Jesus. Thanksgiving Mass for all the blessings, mass offered to the Sacred Heart of Jesus by Chandra Paul, Jocelyn, Paul Daniel, Ratna Daisy. For the salvation of family not in faith, mass offered by Jocelyn family. For God's blessings upon Parvati on the occasion of her birthday. ఈ యొక్క విన్నపాలను ఆ యొక్క దేవాదేవునికి మనం సమర్పిస్తూ ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రభు నీతిగల సజ్జనునికి చీకటిలో కూడా వెలుగుగా ప్రకాశించెను. ప్రభు దయ నెనరు కలవాడు. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము
మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, మనమందరం కూడా మన యొక్క ప్రేమను ఇతరులకు చూపించాలన్నా, చెప్పాలన్నా వేరు వేరు విధములుగా, వేరు వేరు రీతులలో మనం తెలియజేస్తూ ఉంటాం. కేవలం మాటల రూపంలోనే కాకుండా ఎన్నెన్నో బహుమతులను ఇస్తూ, ఎన్నెన్నో సర్ప్రైజెస్ అనుకోని విధంగా మనము ఇతరులకు వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటాం. ఈరోజు ప్రభు మనకందరికీ కూడా నేర్పిస్తున్నాడు, మన యొక్క సహోదరుని మనం ప్రేమించలేకపోతే, ఆ యొక్క ప్రేమను మన యొక్క క్రియలలో చూపించకపోతే మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితానికంటూ అర్థం ఉండదు అని దేవుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు. మరి అదేవిధంగా ఈరోజు సువిశేషపట్నంలో వింటూ ఉన్నాం, యేసు ప్రభు స్వయంగా ఫిలిప్పుకు మరియు నతనీయేలుకు తన యొక్క పిలుపును అందిస్తూ ఉండడం, మరి నతనీయేలు నజరేతు నుంచి ఒక మంచి పని అంటూ జరుగుతుందా అనే ఆశ్చర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు, ఇంకా నువ్వు ఎన్నో అద్భుతములు చూడబోతున్నావు అని ఒక నమ్మకాన్ని, విశ్వాసాన్ని నతనీయేలుకు ప్రభు ఇస్తున్నారు. కావున మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితం కేవలం మాటల రూపంలోనే కాకుండా మన యొక్క చేతలలో కూడా ప్రదర్శించాలని, మరి యొక్క నూతన జీవితాన్ని, నూతన సంవత్సరాన్ని, మరి క్రీస్తు పుట్టుకను జరుపుకున్నట్టు మనము మన యొక్క జీవితంలో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసుకునే విధంగా దేవుడు మనకు సహకరించాలని, మనం చేసిన తప్పిదములను, పాపములను ప్రభుకు సమర్పిస్తూ ప్రభువు నుంచి పాపక్షమాపణను కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపం చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మన నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపము. ప్రార్థించుదం. ఓ ప్రభువా, నీ దాసుల మనస్సులను నిత్య కాంతితో ప్రకాశింపచేయమని ప్రార్థించుచున్నాము. వారి హృదయములను నీ ప్రేమాగ్నితో ప్రజ్వలింపచేయుము. తద్వారా వారు తమ రక్షకుని స్పష్టముగా తెలుసుకొని అతని రక్షణ ఫలమును పొందినట్లు దీవింపుము. మీతోనూ పవిత్ర ఆత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము, యోహాను గారు రాసిన మొదటి లేఖ 3వ అధ్యాయము 11వ వచనము నుండి 21వ వచనం వరకు. మనము నొకరినొకరు ప్రేమింపవలయుననియు అనునదియే అనాది నుండి మనం వినుచున్న సందేశము. దుష్టునితో ఏకమై తన సహోదరుని చంపిన కయోను వంటి వారము కారాదు. కయోను తన సోదరుని ఎలా చంపెను? కయ్యూను కార్యములు చెడ్డవనియు అతని సోదరుని కార్యములు మంచివనియు అగుట చేతనే కదా. కనుక సోదరులారా, లౌకిక మగు జనులు మిమ్ము ద్వేషించినచో ఆశ్చర్యపడకుడు. మృత్యువును వదిలి జీవము ఉంటిమని మనకు తెలిసినదే. సోదరులను మనము ప్రేమింతుము కనుక మనకు అది తెలియను. ప్రేమింపని వాడు ఎవడైనను ఇంకనూ మృత్యువునందే ఉన్నాడు. తన సోదరుని ద్వేషించువాడు హంతయే. హంత నిత్యజీవము కలిగి ఉండడని మీరు ఎరుగుదురు. క్రీస్తు మన కొరకై ప్రాణములను అర్పించుటను బట్టి ప్రేమ స్వరూపము మనకు బోధింపబడినది. కనుక
మనము కూడా మన సోదరుల కొరకై ప్రాణములను అర్పింపవలయును. ఏ వ్యక్తి అయినను ధనికుడై ఉండి కూడా అవసరంలో ఉన్న తన సోదరుని చూచియు తన హృదయ ద్వారమును మూసుకొనినచో తన హృదయమున దైవప్రేమ కలదని ఎట్లు చెప్పుకొనగలడు? బిడ్డలారా, మన ప్రేమ కేవలము మాటలు, సంభాషణములు మాత్రమే కాదు, అవి చేతలలో నిరూపింపబడు యథార్థ ప్రేమ కావలయును. మనము సత్యమునకు చెందిన వారమని ఇట్లు తెలుసుకొనగలము. దేవుని సమక్షమున ఇట్లు మన హృదయములు నిశ్చయముతో ఉండగలవు. మన హృదయములే మనలను అధిక్షేపించినచో దేవుడు మన హృదయముల కంటే అధికుడనియు సర్వజ్ఞుడనియు కూడా మనకు తెలియను. కనుక ప్రియ స్నేహితులారా, మన హృదయము మనలను నిందింపకున్నచో దేవుని సమక్షమున మనకు ధైర్యము ఉండును. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. పరమును ఇహమును ఏలడి ప్రభువుని ఘనతను చాటుడి. పరమును ఇహమును ఏలడి ప్రభువుని ఘనతను చాటుడి. నరునికి ఒసగిన మేలులకై కృతజ్ఞత సల్పుదా. నరునికి ఒసగిన మేలులకై కృతజ్ఞత సల్పుదా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు వ్రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా, మీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 43 నుంచి 51 వరకు. మరునాడు యేసు గలిలియా వెళ్ళుటకు నిశ్చయించుకొనెను. ఫిలిప్పును కనుగొని అతనితో నన్ను అనుసరింపుము అని పలికెను. ఫిలిప్పు కూడా అంద్రెయ పేతుర్ల నివాసమగు బెత్సయిదాపుర నివాసి. ఫిలిప్పు నతనయేలును కనుగొని మోషే ధర్మశాస్త్రమునందును ప్రవక్తల ప్రవచనములందును చెప్పబడిన వానిని మేము కనుగొంటిమి. ఆయన యేసేపు కుమారుడును నజరేతు నివాసి అనగు యేసు అని చెప్పాను. నజరేతు నుండి ఏదైనా మంచి రాగలదా అని నతనయేలు అడుగగా, వచ్చి చూడుము అని ఫిలిప్పు పలికెను. నతనయేలు తన యొద్దకు వచ్చుటను చూచి అతన్ని గూర్చి యేసు, ఇదిగో కపటము లేని నిజమైన ఇజ్రాయేలీయుడు అని చెప్పాను. మీరు నన్ను ఎట్లు ఎరుగుదురు అని నతనయేలు అడుగగా, యేసు, ఫిలిప్పు నిన్ను పిలువక పూర్వమే నీవు అంజూరపు చెట్టు కింద ఉండుటను నేను చూచి తిని అని సమాధానమిచ్చెను. బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇజ్రాయేలు రాజువు అని నతనయేలు పలికెను. నిన్ను అంజూరపు చెట్టు క్రింద చూచితిమి అని చెప్పినందువలన నీవు నన్ను విశ్వసించుచున్నావా? ఇంతకంటే గొప్ప కార్యములు నీవు చూడగలవు అని యేసు చెప్పెను. ఇంకను మీరు పరమండలము తెరవబడుటయు దేవుని దూతలు మనుష్య కుమారునిపై ఆరోహణ అవరోహణము చేయుటయు చూచెదరు అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా, మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, మనం కొద్ది రోజుల క్రితమే క్రీస్తు పుట్టుకను, యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి రక్షకుడుగా వచ్చాడని, పశువుల పాకలో బాలయేసు వలె దేవుని యొక్క ప్రేమ అందించడానికి వచ్చాడని మనం ఎన్నెన్నో రకాలుగా
వాక్యాన్ని ధ్యానించుకున్నాం, పండుగలు జరుపుకున్నాం, సంతోషాన్ని ఇతరులతో వ్యక్తపరుచుకున్నాం. ఈరోజు ప్రేమకు చిహ్నమైనటువంటి యేసు నీకు నాకు తెలియజేసేటువంటి విషయం ఏమిటంటే, క్రైస్తవులమైన మనము ఇతరుల పట్ల అన్యోన్య ప్రేమను కలిగి జీవించాలి. సాధారణంగా అన్యోన్య ప్రేమ అనేది మనము దంపతులకు వినియోగిస్తుంటాం, అన్యోన్య దంపతులు అంటూ ఉంటాం. కానీ ఈరోజు యోహాను గారు మనకు తెలియజేస్తున్నారు, మొదటి పట్టణంలో క్రైస్తవులమైన మనం అందరము ఒకరి పట్ల ఒకరు అన్యోన్య ప్రేమను కలిగి ఉండాలి. అది ఎలాంటి ప్రేమ కలిగి ఉండాలి అంటే, కేవలం నాకు ఇతరులు ప్రేమ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే కాదు నేను ప్రేమించేది, ఇతరులు నన్ను ద్వేషించినప్పటికీ నేను ప్రేమించగలిగేటటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి అని మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథం నేర్పిస్తున్నది. ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క అంశమును కూడా మన యొక్క ప్రభు కేవలం మాటల్లోనే కాదు, తన యొక్క క్రియలలో కూడా చూపించాడు, తన చేతలలో కూడా నిరూపించాడు. ఉదాహరణకు, దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు కావున తన ఏకైక కుమారుని ఈ లోకానికి ప్రసాదించాడు అని యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో మనం చదువుతూ ఉంటాం. మరి దేవుడు మనల్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో ఆ యొక్క ప్రేమను మన యొక్క యేసు ప్రభు శిలువ మీద నిరూపించాడు తన ప్రాణమును త్యాగం చేయడం ద్వారా. అంతేకాదు, ఆ ప్రభు చనిపోతున్న సమయంలో కూడా లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయం 34వ వచనం చదువుకుంటే మనకు తెలుసు, ఆ యొక్క ప్రభువు తను హింసించినటువంటి, బాధ పెట్టినటువంటి సైనికులను సైతం క్షమిస్తూ ఉన్నాడు. అది ఎలాంటి క్షమాపణ అంటే, ప్రభువా, తండ్రి, వీరేం చేయుచున్నారో వీరికి తెలియదు, వీరిని క్షమించండి. ఆ యొక్క సైనికులు చేస్తున్నటువంటి పని సైనికులు తెలిసినప్పటికీ యేసు ప్రభు వారి చేస్తున్న పనులు వారికి తెలియనట్టుగా వారిని పరిపూర్తిగా క్షమించమని శిలువ మీద తను ఆవేదన పొందుతూ కూడా క్షమించడం అనేది అంత సాధారణమైనటువంటి విషయం అయితే కాదు. మనం ఎవరైనా మనల్ని మాటలతో కించపరిస్తే మనం క్షమించగలుగుతామేమో, కానీ మనల్ని శారీరకంగా హింస పెడితే వారిని క్షమించడానికి మనకు చాలా కష్టతరంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, మనం జీవిస్తున్నటువంటి ప్రదేశాల్లో, మనం నివసిస్తున్నటువంటి ప్రదేశాల్లో, మనం ఎవరితో అయితే కలిసి జీవిస్తున్నామో వాళ్ళతో ఎన్నో సందర్భాల్లో క్షమించాలనుకున్నా మనకు ఆ క్షమించే గుణం రాదు. అది చాలా కష్టతరం. మానవులమైన మన అందరికీ కూడా ఇది కష్టతరం. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క గుణాలు మనలో లేవు కావున, మనం సాధారణమైన మనుషులు కావున. ఎన్నెన్నో విషయాలు మనల్ని బాధ పెడుతున్నప్పుడు, మనం హింసిస్తున్నప్పుడు మనకు క్షమించాలనేటువంటి ఒక తపన మన హృదయంలో ఉంటుంది. కానీ పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు క్షమించలేకపోతూ ఉంటాం. కానీ ఈరోజు దేవుడు నీకు మరియు నాకు, మనందరికీ కూడా నేర్పించేటువంటి విషయం ఏమిటంటే, మనము క్షమించగలగాలి. ఒకవేళ మనం క్షమించలేని పరిస్థితులు మన యొక్క జీవితంలో ఉన్నట్లయితే మనము ఇతరులను హింసించే వ్యక్తులమే కాదు, మనము మృత్యువుతో సమానం మన యొక్క జీవితం అని మనం మొదటి పట్టణంలో వింటూ ఉన్నాం. మనకి వీటిని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ఇవ్వబడినటువంటి ఒక ఉదాహరణ కయీను మరియు ఏబేలు. ఈ యొక్క ఉదాహరణను మనం గమనించుకుంటే, కయీను తను చేయలేని పనిని హేబేలు చేశాడు కావున తన్ని చంపుతూ ఉండడం మనం గమనిస్తున్నాం. అనగా ఇక్కడ ఒకరు మంచి చేస్తూ ఉండగా ఇతరులు సహించలేకపోతూ ఉండడం. ఇది సర్వసాధారణంగా మనం జీవిస్తున్నటువంటి ప్రదేశాల్లో, కుటుంబాలలో, బంధుమిత్రుల మధ్య, మనము పనిచేస్తున్నటువంటి ఆఫీసుల్లో, మనము నివసిస్తున్నటువంటి మన యొక్క విచారణలు కావచ్చు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ యొక్క అసూయ అనేది ఈ రోజుల్లోనే కాదు, ఎప్పటి నుంచో ఉంది అని మనకు బైబిల్ తెలియజేస్తుంది. ఒకరు ముందుకు వెళ్తూ ఉండగా వారిని పోనివ్వము, పోయే వాళ్ళని మనం ముందుకు పోనివ్వము, మరి వెనకలున్న వాళ్ళని అక్కడే ఉంచడానికి మనం ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం. వీటిని గమనించుకున్నప్పుడు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా,
మనము ఇతరుల పట్ల ప్రేమ ఉంది అని ఎలా నిరూపించగలుగుతాం? అందుకని ఈరోజు మొదటి పట్టణంలో వింటూ ఉన్నాం. 1 యోహాను 3వ అధ్యాయము 18వ వచనంలో మనకెంతో చక్కగా వాక్యం చెప్పబడుతుంది. ఒకసారి మనమందరం కూడా వాక్యం విందాం. బిడ్డలారా, మన ప్రేమ కేవలము మాటలు, సంభాషణములు మాత్రమే కాదు, అది చేతలలో నిరూపింపబడు యథార్థ ప్రేమ కావలయును. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మనకు ఉండవలసినటువంటి ప్రేమ సాధారణంగా మనము మాటల్లో చూపిస్తూ ఉంటాం, సంభాషణ తెలియజేస్తూ ఉంటాం. కానీ మాటల కన్నా సంభాషణ కన్నా మన యొక్క చేతలలో చూపించాలి, నిరూపించాలి. అది కేవలం మన యొక్క తల్లిదండ్రులు ఎన్నో సందర్భాల్లో మన పట్ల చూపిస్తుంటారు. పిల్లలు ఎన్నో సందర్భాల్లో దాన్ని గుర్తుపట్టలేరు, వాళ్ళకి అర్థం కాదు. కానీ తల్లిదండ్రులు ఎన్నో సందర్భాల్లో వారి యొక్క ప్రేమను వారి యొక్క చేతలలో నిరూపిస్తూ ఉంటారు. బయట పెట్టకపోయినా వారి యొక్క భవిష్యత్తు బాగుంటే బాగుంటుంది, వారి యొక్క భవిష్యత్తు ముందుకు వెళ్ళాలి అనే తపనతో తల్లిదండ్రులు ఎన్నెన్నో పనులు చేస్తూ ఉంటారు, పిల్లలకు కనబడకపోయినప్పటికీ. కావున ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనము కూడా మన యొక్క స్నేహితుల పట్ల, మనం జీవిస్తున్నటువంటి వారి పట్ల ఇలాంటి ప్రేమను చూపించాలి అని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాదు 3వ అధ్యాయం 15వ వచనం చదువుకుంటే, తన సోదరుని ద్వేషించువాడు హంతయే, హంతకుడు నిత్య జీవనం కలిగి ఉండడని మీరు ఎరుగుదురు. మనం ఒక వ్యక్తిని ప్రేమించడం లేదు అంటే, మనం ద్వేషిస్తున్నామంటే అతని మీద మనకున్నటువంటి గుణం ఎలాంటిదంటే హంతకుడికి ఉన్నటువంటి ఒక గుణము అని గుర్తు చేసుకోవాలి. మరి ఈరోజు ఈ యొక్క మొదటి పట్టణము, మనము ఇతరులు మనం ద్వేషించినప్పటికీ మనం ఇతరులను ప్రేమించాలని, మనతో జీవిస్తున్న వారి పట్ల అన్యోన్య ప్రేమ కలిగి ఉండాలని. ఆ యొక్క ప్రేమ కలిగి ఉండాలంటే అది కేవలం మాటలతో ఐ లవ్ యూ, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్తే సరిపోదు, మన యొక్క చేతల్లో నిరూపించాలని. అనగా వారి పట్ల శ్రద్ధ, వారి యొక్క భవిష్యత్తును గూర్చినటువంటి అవగాహన, వారికి కావాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు మనం చెప్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి. కానీ ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఎంతోమంది మనం చెప్తున్నటువంటి నిజమైన మాటలను గుర్తుపట్టలేరు. ఈ లోకంలో మనుషులు ప్రస్తుత జీవితంలో ఎలా ఉన్నారంటే, మనం 10 మంచి అబద్ధాలు చెప్పి వాళ్ళని సంతోషపెడితే చాలు, ఒక నిజం సరైనది అని చెప్పితే వాళ్ళకి నచ్చదు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు జీవిస్తున్న ప్రదేశాలు కావచ్చు, మీరు కలుస్తున్న వ్యక్తులు కావచ్చు. ఒక వ్యక్తిని గూర్చినటువంటి జాగ్రత్త, తన భవిష్యత్తును గూర్చిన ఒక జాగ్రత్త విషయము, ఇది తప్పు, ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది ఇట్లా చేస్తే నీ జీవితం బాగుండదు అని నువ్వు సరిచేస్తే, నువ్వు నిజమైన ఒక విషయాన్ని చెప్తే అది నచ్చదు. కానీ ఆ యొక్క వ్యక్తికి కావాల్సినటువంటి 10 అబద్ధాలు మంచిగా చెప్తే దాన్ని వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంగా స్వీకరించి చెడు మార్గంలోనికి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు. మరి ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఎలా జీవించాలి ఫాదర్ అనేటువంటి ఆలోచన కూడా మనకు రావచ్చు. దానికనే ప్రభు మనకు ఈరోజు సువిశేషపట్నంలో ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నాడు. ఆ యొక్క ఉదాహరణ ఏమిటంటే, ఫిలిప్పును నన్ను అనుసరింపము అని దేవుడు పిలుపు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క పిలుపు వెళ్ళి నతనీయేలుకు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఇదిగో మన మోషే ధర్మశాస్త్రమునందు ప్రవక్తల ప్రవచన ప్రకారం చెప్పబడినటువంటి మనము మెస్సయాను కనుగొన్నాము, ఇతనే యేసు, నజరేతు నివాసియగు యేసు, నువ్వు కూడా రా అని పిలుస్తున్నప్పుడు నతనీయేలు మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమిటంటే, నజరేతు నుండి ఏదైనా మంచి రాగలదా? ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తి గురించి మంచి చెప్తున్నప్పుడు సర్వసాధారణంగా మనకు వచ్చే తలంపు ఏంటంటే, ఆ యొక్క వ్యక్తికి ఏమొచ్చు, ఈ యొక్క వ్యక్తికి ఏమొచ్చు, ఇతనికి ఎంత అనుభవం ఉంది, వీడికి ఎంత అనుభవం ఉంది, వీడికి ఏమొచ్చు, వీడి మాటలు ఎవరు ఆలకించరు, నా మాటలు మాత్రమే చూస్తారు, నా మాటలు మాత్రమే ప్రజలు వింటారు, నేనే దేవుణ్ణి అనేటువంటి పిచ్చి పిచ్చి తలంపులతో మానవులు జీవిస్తున్నారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఫిలిప్పు యేసును గురించి ఎంతో చక్కటి విషయం చెప్తున్నాడు. మోషే ధర్మశాస్త్రములందు ప్రవక్తల ప్రవచనములందు రాయబడినటువంటి ఒక వ్యక్తిని నేను కనుగొన్నాను. ఎవరు ఆ వ్యక్తి అంటే, నజరేతు నివాసియగు యేసు అని చెప్తున్నప్పుడు నతనీయేలుకున్నటువంటి ఆలోచన, నజరేతు నుండి ఏదైనా మంచి వస్తుంది అసలుకి? ఈ నజరేతు నగరం నుంచి ఎవ్వరు కూడా మంచి వాళ్ళు ఉండరు అనే తలంపును వ్యక్తపరుస్తున్నాడు.
కానీ ఫిలిప్ అంతటితో వదిలిపెడుతున్నాడా? లేదు. వచ్చి చూడుము అని తెలియజేస్తున్నాడు. కానీ ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నతనీయేలును యేసు చూచిన తర్వాత యేసు చెప్తున్నటువంటి విషయము, ఇదిగో కపటము లేని నిజమైన ఇజ్రాయేలీయుడు అని చెప్పాను. నతనీయేలు యేసుని గురించి, ఈ వ్యక్తి నుంచి, ఈ నగరం నుంచి ఏ మంచి రాదు అని ఆలోచిస్తుండగా, యేసు మాత్రం నతనీయేలులో ఉన్నటువంటి మంచి గుణాలను వెతికి తీస్తున్నాడు, బయటకు తీస్తూ ఉన్నాడు. మరి క్రైస్తవులమైన మనము మనతో జీవిస్తున్న వారి పట్ల, మన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి మన కుటుంబ వ్యక్తుల పట్ల, మన యొక్క బంధుమిత్రుల పట్ల మనం మంచిని గూర్చి మాట్లాడుతున్నామా, వారి యొక్క చెడును గూర్చి మాట్లాడుతున్నామా, వారి యొక్క అభివృద్ధిని గురించి మాట్లాడుతున్నామా, వారి యొక్క వినాశనం గురించి మాట్లాడుతున్నామా, వారు ఈ విధంగా చేస్తే భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అని మనం ఆలోచిస్తున్నామా, ఈ విధంగా చేస్తే వాళ్ళ భవిష్యత్తు నాశనం అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నామా? ఎన్నో సందర్భాల్లో మన యొక్క ఆలోచనలు మనం పరిశీలించాం. మన యొక్క ఆలోచనలను మనం పరిశీలించకుండా మనకున్న వాటిని నేను అనుకున్నది జరగాలి అనేటువంటి తపన మనలో ఎంతగానో ఉంటుంది. అందుకని మానవులమైన మనం అందరం కూడా ఏదో ఒక సందర్భంలో స్వార్థపరులుగా ఉంటాము. కానీ ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, క్రైస్తవులమైన మనము స్వార్థముతో కాదు. నీకు ఎంత స్వార్థం ఉన్నా, నువ్వు ఎంత సంపాదించినా, ఏమి చేసినా, నీ పేరు మహా అంటే ఒక 10 సంవత్సరాలు, 10 రోజులు, లేకపోతే 10 నెలలు మాత్రమే. నీలాంటి వాళ్ళు, నాలాంటి వాళ్ళు మన తలలో ఉన్నటువంటి వెంట్రుకల వలె కొన్ని వేల కోట్ల మంది మనకన్నా ముందు జీవించారు, గొప్ప గొప్ప పొజిషన్లో జీవించారు, చచ్చిపోయారు. వారి యొక్క ఎముకలు కూడా ఈరోజు మనం తవ్వినా కనిపించవేమో. నీవు నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఒకరోజు నా జీవితం, నీ జీవితం కూడా ఆ విధంగా ఉండబోతుంది. మరి దేనికోసం నీ పోరాటం, దేనికోసం నీ పదవి, దేనికోసం నీ ఆరాటం, దేనికోసం నువ్వు సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నావు? ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇతరుల్లో ఉన్నటువంటి తప్పులను వెతకడం చాలా చాలా సరళమైనటువంటి పని, ఈజీగా చేయగలిగినటువంటి ఒక పని. కానీ ఇతరులలో మంచిని వెతకడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఇతరులలో ఉన్నటువంటి మంచిని బయటకు తీయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఇతరుల్లో ఉన్నటువంటి మంచిని మనం ఉత్తేజపరచడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎన్నో సందర్భాల్లో మానవులమైన మనమందరం కూడా మర్చిపోతూ ఉంటాం. అదేమిటంటే, యేసు ప్రభు నీకు నాకు మంచి చేసినప్పుడు యేసు ప్రభుని ఒక దేవునిగా, యేసు ప్రభు మన యొక్క కష్ట జీవితంలో ఉన్నప్పుడు, బాధల్లో ఉన్నప్పుడు, ఎలాంటి సహాయం మనకు దొరకనప్పుడు యేసును కించపరుస్తూ ఉంటామే. మానవులమైన మనము ఇతరులను కూడా ఆ విధంగానే చేస్తూ ఉంటామండి. అదేమిటంటే, ఇతరులు నాకు మంచి చేస్తే మంచివాళ్ళు, ఇతరులు నాకు చెడు చేస్తే వాళ్ళు చెడు వాళ్ళు. కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఆ చెడు వాళ్ళు కూడా నీలో ఉన్నటువంటి మంచిని వెలికి తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారేమో అని ఒక్కసారి మానవులుగా మెదడు ఉపయోగించి జీవిస్తే మన యొక్క జీవితం ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతుంది. కావున ఈరోజు నతనీయేలు ద్వారా, నతనీయేలు యేసు ప్రభును ఎలాంటి మంచి రాదు అని తలంచినప్పటికీ యేసు ప్రభు నతనీయేలులో ఉన్నటువంటి మంచిని వెతికాడు. ఎందుకంటే తనకున్నటువంటి ప్రేమ వలన. కావున క్రైస్తవులమైన మనము ఇతరులను ప్రేమిస్తున్నామంటే ఇతరుల్లో ఉన్నటువంటి మంచి గుణాలను మనం వెలికి తీద్దాం, వారిలో ఉన్నటువంటి చెడు గుణాలను ఖండించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. నీవు నేను కలిసి క్రీస్తు రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. కానీ నా పేరు కాదు, నా పదవి కాదు, నా స్వలాభాలు కాదు, నా స్వార్థము కాదు, కేవలం క్రీస్తు కోసం పని చేద్దాం. అది నీవైనా, అది నేనైనా, ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న ఏ మనిషి అయినా, ఏ జంతువు అయినా. ఎందుకంటే పునీత పౌలు గారు తెలియజేస్తున్నారు, ఫిలిప్పీలకు రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయము 10-11 వచనాలు, పరలోకములోను భూలోకములోను మరి అన్ని సర్వలోక జనులు యేసుక్రీస్తు నామమునకు మోకాలు వంచి వినతులు కావాలని, 11వ వచనంలో ప్రతి నాలుక కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని ప్రకటించాలి. కానీ మానవులమైన మనము మన పేరును ప్రకటించుకోవడానికి, నేను ఇన్ని గొప్ప కార్యాలు చేశాను, నేను ఇంత సంపాదించాను, నేను ఆ పనులు చేశాను, నేను ఈ పనులు చేశాను అని చెప్పుకోవడానికి దేవుడు నీకు పిలుపునివ్వలేదు. దేవుడు నీకు నాకు ఈ లోకంలో సర్వము ఇచ్చింది కేవలం నీ గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి కాదు, క్రీస్తును గూర్చినటువంటి గొప్పలు చెప్పడానికి.
క్రీస్తును గూర్చినటువంటి మహిమ తెలియజేయడానికి, దేవుని యొక్క మహిమను మనం ఇతరులకు మన మాటల ద్వారా, మన యొక్క చేతల ద్వారా, మన యొక్క క్రియల ద్వారా చెప్పడానికి. గుర్తించండి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఎప్పుడైతే నీవు నేను మన గురించినటువంటి గొప్పలు చెప్పుకుంటూ జీవిస్తున్నామంటే మనలో 100%, 100% దేవుడు లేడు. ఎందుకంటే నీలో గొప్ప కార్యాలు చేసిన దేవుని నువ్వు పక్కన పెట్టి నిన్ను నీవుగా గుర్తు చేసుకుంటున్నావు, కానీ దేవుని గుర్తు చేసుకోలేకపోతున్నావు. నీకు కాళ్ళు చేతులు ఆడుతున్నాయన్నా, నీ నోరు పని చేస్తుందన్నా, నువ్వు జీవిస్తున్నావన్నా, నువ్వు ఇంకా చనిపోకుండా ప్రాణం కలిగి శ్వాస తీసుకుంటున్నావన్నా దానికి కారణం దేవుడు. దేవుడిస్తున్నటువంటి కృప. దేవుడు కృపలేంది నువ్వు కాదు, నేను కాదు, ఈ లోకంలో ఎవ్వరు కూడా ఏమీ చేయలేమని గుర్తించి ఇతరుల పట్ల ప్రేమను కలిగి జీవించాలని మనం ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుందాం, కొత్తగా జీవించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం, కొత్త కోణంలో ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. La 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 ప్రేమతో గైకొను ఆత్మజీవార్పణ, ప్రీతితో గైకొను పుడమి ఫల అర్పణ. ప్రేమతో గైకొను ఆత్మజీవార్పణ, ప్రీతితో గైకొను పుడమి ఫల అర్పణ. దివ్య బలి పూజలో కరుణతో చేకొను సత్య జీవార్పణ, నవ్య ప్రేమార్పణ. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తుల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమానుటలా ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభా ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుదురుగాక. ఓ ప్రభువా, నీ ప్రజలమైన మేము అర్పించు ఈ అర్పణములను కరుణతో స్వీకరింపము. భక్తి విశ్వాసముల ద్వారా మేము ఇప్పుడు కొనియాడు ఈ పరమ రహస్యముల ప్రతిఫలముగా మాకు మోక్ష ప్రాప్తి కలుగునట్లు కరుణింపము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతావందనము చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా వాక్కు శరీరధారి అయిన పరమ రహస్యము ద్వారా నీ మహిమానిత తేజస్సు మా మనోనేత్రములపై ప్రకాశించెను. తద్వారా మేము క్రీస్తునందు ప్రత్యక్షమైన దేవుని గుర్తింపగలుగుచున్నాము. అతని ద్వారా అగోచరమైన వస్తువులపై ప్రేమను కలిగి ఉండగలుగుదుముగాక. కావున దూతలతోనూ అతి దూతలతోనూ భద్రాసులతోనూ అధిపతులతోనూ పరలోకదళములన్నిటితోనూ ఏకమై మీ మహిమ గీతముతో నేను నిరతము స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమున వేయించేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవి. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర,
ఆ విధముననే భోజనానంతరం పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనము చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొస అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖము నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారు మగ మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతర వ్యాపించిన నీ శ్రీ సభ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పొలిమేర జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మను మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణ చేయుము. ఉత్థానము నిమిత్త చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరును, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నతల్లిగా మరియమాతతోనూ, పునీత జోజప్ప గారితోనూ, పునీత అపోస్తలులతోనూ, పునీత అర్నాల్డ్ జాన్సన్, పునీత జోసెఫ్ ఫెర్నాండెస్ గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగము దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మేము స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తు నందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్. మనకి రక్షకుడు మనకు నేర్పించిన పరలోక ప్రార్థనను భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా ఇన్నము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపుము. మా ఎద్ద అప్పబడిన వారిని మేం మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనవక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపం లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారం మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము.
ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభు. ఈ యొక్క గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు రక్తం నిత్య జీవకు మనల్ని కాపాడును గాక. ఆమేన్. ప్రభుని ప్రేమ విందు, విభుని స్నేహ విందు, పథము చూపు విందు, పరము చేర్చు విందు. ప్రభుని ప్రేమ విందు, విభుని స్నేహ విందు, పథము చూపు విందు, పరము చేర్చు విందు. పాపహరణ విందు, శాపచరమ విందు, విజయమిచ్చు విందు, యేసుక్రీస్తు విందు. పాపహరణ విందు, శాపచరమ విందు, విజయమిచ్చు విందు, యేసుక్రీస్తు విందు. అతని ద్వారా మనం జీవమును పొందగలందులకై దేవుడు తన ఒకే ఒక కుమారుని ఈ లోకమునకు పంపెను. దేవుడు మనపై తనకు గల ప్రేమను ఇట్లు ప్రదర్శించెను. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వర, మేము పాలు పంచుకొనిన ఈ దివ్య సంస్కారం ద్వారా సంతృప్తి చెంది ఉన్నాము. ఈ దివ్య భోజనము ప్రసాదించు బలముతో మా హృదయములను ప్రభావితము చేయుము. క్రీస్తుని ఇప్పుడు జీవాహారముగా స్వీకరించిన మేము అతని దివ్య రూప దర్శనమునకు పాత్రలు మగుదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ దేవుడు మనలందరినీ ఆశీర్వదించి సదాకాలము కాచి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రభువైన ఆనందము, ప్రభువైన సంతోషము, ప్రభువైన ఆనందము, ప్రభువైన సంతోషము.